ایک اور خوبصورت صبح کے ساتھ برنچ ٹائم ود ڈاکٹر فہیم کے ہوسٹ ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کا آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہم موجود ہیں ایدی ولیج کورنگی نمبر 5 اور آج ہم یہاں ملیں گے ان بزرگ مہمانوں سے جو کہ یہاں پر قیام پذیر ہیں اور ملیں گے ان بچوں سے جو کہ اس چار دیواری کو رونق بخشتے ہیں۔ پاکستان کی تعمیر اور ترقی کی بات ہو اور بزرگوں کی بات نہ ہو اور بچوں کی بات نہ ہو تو یہ تو زیادتی ہوگی۔ آئیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایدی کے اس چار دیواری کے اندر، اس ولیج کے اندر آیا بچوں کو کیا سہولیتیں دی جاتی ہیں اور بزرگوں کو کیا سہولیات دی جاتی ہیں۔ آئیں چلتے ہیں اور ملتے ہیں بزرگوں سے۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں الیاس صاحب۔ الیاس صاحب جن کی ذمہ داریاں یہاں پر ان بزرگوں کو دیکھنے کی، ان کی کیئر کرنے کی، ان سے ان کی زبان میں جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ الیاس احمد نام ہے۔ الیاس بھائی کیا ذمہ داری ہے؟ یہ جتنے بھی بزرگ ہیں جی صاحب نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، بچے بوڑھے جوان، تو یہ بوڑھوں کی دیکھ بھال ہماری ذمہ داری ہے۔ ان کا کھانا پینا، رہائش، دوائی، میڈیسن، جو بھی تکلیف ان کی ہو اس کو دور کرنا ہمارا فرض ہے، اور ادارہ کوشش کرتا ہے کہ انہیں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہ ہو۔ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کا؟ میں تو تقریباً 30 سال ہو گئے ادارے میں۔ تو کیسے رہے 30 سال ایدی کے ساتھ آپ نے؟ ماشاءاللہ بہت اچھے تھے۔ جب ہم خود چھوٹے تھے، اب ہم خود بوڑھے ہو گئے ادارے میں، یہی ہمارا تجربہ ہے۔ تو یہ کیا ترتیب ہوتی ہے کسی بھی بزرگ کو یہاں داخل ہونے کے لیے؟ نہیں، بزرگ کو داخل زبردستی نہیں کیا جاتا، جو بھی خوشی سے رہنا ہے، اگر وہ گھر سے ناراض ہو کے آیا ہے تو بھی ویلکم، اور اگر ان کے پاس کوئی رہائش نہیں ہے تو بھی ایدی صاحب نے ایک سسٹم بنایا ہے کہ اولڈ ہوم میں رہیں جب تک ان کا دل چاہے رہیں، اور جب جانا چاہے چلے جائے، کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ جزاک اللہ۔ الیاس بھائی اجازت ہو تو ان سے۔ ہاں جی، بزرگ ہیں، آپ ان سے بات۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹھے ایک ایک کر کے آتے ہیں آپ کے پاس۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے حضرت جی؟ میرا نام عمر ہے، ماشاء اللہ۔ عمر بخش شیخ۔ عمر بھائی کہاں گزاری زندگی؟ ہم؟ کہاں گزاری زندگی؟ کہاں اور کیسی گزاری اچھا، زندگی؟ زندگی بہت اچھی طریقے سے گزاری۔ میں پیدا ہوا لیاری کے علاقے میں، بغدادی کا ایریا جو ہے، وہیں سے میں نے پرائمری کیا۔ پھر میں سندھ مدرسۃ الاسلام جو مین بلڈنگ ہے فریر روڈ پہ، وہاں سے میں نے میٹرک کیا 1958 میں۔ پھر میں نے انٹر سائنس کیا ڈی جے گورنمنٹ سائنس کالج سے۔ وہ زمانہ ایوب خان کا تھا، اور ان کی کوشش یہ تھی کہ ہمارے جو کنٹری کے دو ونگز ہیں، ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان، ان میں انٹیگریشن ہونا چاہیے۔ انٹیگریشن کے لیے انہوں نے یہ طریقہ نکالا کہ مغربی پاکستان کی یونیورسٹیوں سے کچھ لوگوں کو، کچھ اسٹوڈنٹس کو سلیکٹ کر کے ایسٹ پاکستان کی یونیورسٹیوں میں لے جاتے تھے، اور وہاں سے کچھ لوگوں کو سلیکٹ کر کے ویسٹ پاکستان کی یونیورسٹیوں میں لاتے تھے۔ اس طرح سے انہوں نے اسٹوڈنٹ انٹیگریشن کا سلسلہ شروع کیا۔ میں نے ڈھاکہ یونیورسٹی سے بی ایس سی آنرس فزکس میں کیا، اور ایم ایس سی فائنل کا میں اسٹوڈنٹ تھا کہ ایوب خان کے خلاف ہنگامے شروع ہو گئے، تو مجھے چھوڑنا پڑا، اور میں ایم ایس سی کیے بغیر ہی کراچی آ گیا، اور کراچی سے میں نے پھر ایم ایس سی کیا۔ اس کے بعد میں نے پیپل اسٹیل ملز منگو پہ جوائن کیا، اور اریکشن میں ہمارے جو ایڈوائزر تھے وہ جیپنیز تھے۔ اریکشن میں 2.5 سال تک کام کیا، اور اس کے بعد جب فیکٹری ہماری پروڈکشن میں آئی 1964 میں، تو میرے سپورٹ یہ کام کیا گیا کہ میں ہیٹ ٹرانسفر پرابلمس میں کام کروں۔ ہیٹ ٹرانسفر پرابلمس جو اسپیسیفکلی اسٹیل مل سے تعلق رکھتا ہے، اس میں ہوتی ہیں فرنیسز۔ کچھ فرنیسز ایسی ہوتی ہیں جو اسکریپ کو میلٹ کرتی ہیں، ڈفرینٹ فارمز میں لاتی ہیں۔
کچھ فرنیسز جن کو ری ہیٹنگ فرنیسز کہتے ہیں وہ پھر اس کو فردر ماڈیفائی کر کے یوزفل پروڈکٹس بناتی ہیں. تو ہمارے پاس جو میلٹنگ فرنیسز تھیں ان کا سسٹم یہ تھا کہ آرک میلٹنگ فرنیسز کہلاتی تھیں وہ، یعنی نیگیٹو اور پازیٹیو کے درمیان جو آرک پیدا ہوتا ہے اس سے جو ہیٹ پیدا ہوتی ہے اس سے ہم اسکریپ کو میلٹ کرتے تھے. اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا ڈپارٹمنٹ جو تھا وہ تھا، اس کا نام، اس پہلے ڈپارٹمنٹ کا نام تھا میلٹنگ شاپ. دوسرا جو ڈپارٹمنٹ تھا اس کا نام تھا این شاپ. این شاپ میں بڑے بڑے رولر لگے ہوئے تھے، جو مال آتا تھا ایم شاپ سے اس کو فردر شیپس میں وہ تبدیل کرتے تھے. اس کے بعد اگلی شاپ جو ہماری تھی وہ کیو شاپ تھی. کیو شاپ میں ہم بارس بناتے تھے، وہ بارس جو کہ ہماری ڈیفنس انڈسٹری میں کام آتی ہیں، عام بار نہیں جو کہ یہ کنسٹرکشن میں استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ایک شاپ تھی جس کا نام تھا فورجنگ شاپ. اچھا تھوڑا سا مختصر کروں گا، یہ بتائیے گا کہ یہ جو کب تک آن ڈیوٹی رہے آپ، ریٹائرمنٹ کب سے؟ میں 2001 میں ریٹائر ہوا. اور اس کے بعد یہ 25 سال کیسے گزرے؟ یہ 25 سال اس طرح سے گزرے کہ میں نے کولوراڈو اسکول آف مائنز، امریکہ کی ایک یونیورسٹی ہے منرل ریسورسز کی. شادیاں کتنی کی؟ شادیاں جی کتنی کی؟ جی. سر ایک کافی ہے. بچے بچے 4. کہاں ہیں آج کل بچے؟ بچہ ایک جو ہے اس کو میں نے انگلینڈ سے ڈگری دلوائی ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ کی، اور وہ مڈل ایسٹ میں ہے. ایک بیٹی میری حافظ قرآن ہے. دوسری بیٹی جو ہے وہ اس نے بی فارمیسی کیا تھا لیکن وہ اللہ کو پیاری ہو گئی. تیسری بیٹی جو ہے وہ اس نے بی اے کیا ہے اور وہ پڑھا رہی ہے. تو بیگم بچے کہاں ہیں ابھی؟ بیگم تو ہاؤس وائف ہے اور 2 بیٹیاں اس کے ساتھ ہیں. اس وقت گھر کا جتنا خرچ ہے وہ ان کا بیٹا مڈل ایسٹ سے پرووائڈ کر رہا ہے. آپ ساتھ کیوں نہیں ہیں؟ میں جب 2001 میں ریٹائر ہوا تو اور تو کوئی ایسی فیکٹری نہیں تھی اسٹیل کی جس میں میں کام کرتا، تو میں نے پھر پڑھانا شروع کر دیا. اے اینڈ او لیول سبجیکٹس تھے میرے، فزکس، میتھس اینڈ اسٹیٹس، یہ 3 سبجیکٹ میں پڑھاتا تھا. لاسٹ میرا اسائنمنٹ تھا یہ اس میں بیریو فاؤنڈیشن کالج نارتھ ناظم آباد، اور 2016 میں بیگم بچوں کے پاس کیوں نہیں ہیں آپ؟ ہوں؟ بیگم بچوں کے پاس کیوں نہیں ہیں آپ؟ بیگم بچوں کے پاس اگر آپ ریٹائر ہوں اور آپ نے اتنی اچھی زندگی گزاری ہو بزی، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ گھر میں آ کے دیواریں دیکھیں گے؟ بیگم تو ہاؤس وائف ہے، وہ تو گھر کا کام کرے گی. بچے اسکول اور کالجز جا رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ دیواریں دیکھیں گے؟ تو آپ اپنی خوشی سے آئے ہیں؟ جی میں اپنی خوشی سے آیا. تو بیگم بچے ملنے آتے ہیں؟ جی میں ان کو، وہ نہیں آتے، وہ آئیں گے تو 3-4 مل کر کے آئیں گے، میں اکیلے چلا جاتا ہوں ان کے پاس. کتنے دن میں جاتے ہیں؟ 15 دن، 20 دن، کبھی کبھی 1 مہینہ. کتنی دیر کے لیے؟ 1 دن کے لیے. تو کیسی محبت اور پیار ملتا ہے ان کی طرف سے؟ جو مناسب ہے وہی ملتا ہے. وہ کہتے نہیں ہیں وہ کہ آپ نے ساری زندگی ہمارے لیے اتنی محنت کی ہے ہوں، تو اب آپ ہمیں ٹائم دیں، ہم آپ کی خدمت کریں. نہیں، وہ پھر میں کہتا ہوں کہ تم لوگ گھر میں بیٹھ جاؤ، اسکول کالجز چھوڑ دو اور میرے ساتھ بیٹھو. کچھ میں تم لوگوں سے بات کروں گا، کچھ آپ لوگ مجھ سے بات کریں. وہ کہتے ہیں یہ پاسبل نہیں ہے، ہم نے پڑھنا ہے، آگے بڑھنا ہے.
یہ ہمارے بزرگ تھے عمر بھائی. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں اوورسیز پاکستانیوں سے کہ آپ اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر ساری زندگی بیرون ملک محنت کرتے ہیں. اتنی محنت کرتے ہیں کہ آپ 2 سال میں 15 دن کے لیے یہاں آتے ہیں. آپ کے بچے آپ کو نہیں پہچانتے. سال میں نہیں، مہینے میں. 2 سال میں ایک مرتبہ آتے ہیں 1 مہینے کے لیے اوورسیز پاکستانی. اب ان 2 سالوں میں آپ جب 15 دن 1 مہینے کے لیے آتے ہیں تو بچوں کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ صرف ایک ATM مشین ہے. آپ سے صرف پیسے نکالنے ہیں. بالکل. نہ آپ کا کوئی ادب ہوتا ہے، نہ کوئی اخلاق ہوتی ہے، نہ کوئی محبت ہوتی ہے، نہ کوئی پیار ہوتا ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے بچوں کا براٹ اپ کیسے کیا ہے. یعنی آپ نے ان کو 4 سال سے 10 سال تک کیسے پالا ہے. بات یہ ہے اس کے اندر بزرگوار کے ایک شخص جو کہ آتا ہی 2-3 سالوں میں صرف 15 دن کے لیے ہے. اب یہاں تو سب کچھ خاتون کے حوالے ہے. جی ہر مہینے پابندی سے پیسے بھیج رہے ہیں. ایک لسٹ ہوتی ہے اور جو سونے کا انڈا دینے والی مرغی پاکستان سے باہر ہوتی ہے اس کا پورے دوست احباب رشتہ دار ان کے پاس ایک لسٹ ہوتی ہے. ہمیں گھر بنوانا ہے، ہمیں شاپنگ کرنی ہے، بچوں کا یہ خرچہ ہے، تم نے بھیجنا ہے. اور جب ان کی ریٹائرمنٹ کی ایک لائف ہوتی ہے اس کے بعد وہ بچے پہچانتے بھی نہیں ہیں اور پھر ان بچوں کے پاس ان کے لیے ٹائم نہیں ہوتا. آئے چلتے ہیں ہم دوسرے بزرگ کے پاس. جی 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 میں یہیں آ رہا ہوں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بزرگوار؟ حبیب الرحمان. ماشاء اللہ، اللہ کے حبیب بندے، ہاں، پیارے پیارے بندے. اللہ کے پیارے، اللہ کے محبوب، اللہ کے حبیب، کیا یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ. کیا بات. آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ بزرگوں کو دیکھ کر، سفید بال کو دیکھ کے غیرت کھاتا ہے جبکہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے. تو تمہیں بھی چاہیے کہ ان کا ادب کرو. مسئلہ صرف یہی ہوتا ہے کہ ہم بزرگوں کا ادب کریں، ان کی تہذیب پر چلتے رہیں. اور کتنی بیویاں بنائی، کتنے بچے بنائے؟ میں نے جی بیوی اور بچے تو خیر کوئی بھی نہیں ہے، اور اللہ کا فضل ہے کہ بیوی بھی نہیں ہے. شادی کی 7 سال بعد اللہ نے ایک بیٹی دی، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدائش میں لے لی. اس کے بعد پھر کوئی اولاد نہیں. جب وائف کا انتقال ہو چکا تو اس کے بعد میں تقریباً دربدر ہو چکا تھا. اکیلا تو گھر میں رہ نہیں سکتا انسان، تو میں نے یہی سوچا کہ ایڈی ہوم میں چل کے دو. اے اللہ کے محبوب بندے، آپ کو پتہ ہے دنیا میں ایسے مرد بہت کم ہیں جن کی بیگمات انتقال کر گئی ہوں، مگر ایسی بیگمات بہت ساری ہیں جن کے شوہر اللہ کو پیارے ہو گئے. ہاں، یہ تو بہت کچھ ہوتا ہے اس میں. آپ کہیں پہ بھی عیدی کے اندر آئیں، کسی بھی ویلفیئر میں جائیں تو دیکھیں بیواؤں کی ایک لمبی لائن ہوتی ہے راشن لینے کے لیے، مگر وہاں پہ آپ جیسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں. یہ کیا بتاؤں میں. آپ دنیا کے کسی بھی ہاسپٹل میں چلے جائیں، جی 9 مرد آتے ہیں کیجویلٹی دل کے دورے کے ساتھ، 10واں نمبر خاتون کا ہوتا ہے. یہ بھی ہے، صحیح ہے. یہ کیا کر رہے ہیں آج کل یہاں پہ؟ مزے آ رہے ہیں؟ یہاں بہت اچھے ہیں. کافی ٹائم میرے کو یہاں رہ چکا. ویسے میں یہاں جتنے میں یہ بندے ہوتے بیٹھے ہیں نا، میں ان سے سینئر ہوں اور عمر کے لحاظ سے بھی سینئر ہوں. سلوٹ ولوٹ مارتے ہیں یہ لوگ یا نہیں سینئر کو؟ یہاں پہ ہے کوئی ایسا سسٹم کہ جب سلوٹ وغیرہ مارتے ہیں یہ لوگ؟ جیسے کوئی سینئر رینک کا افسر آ جاتا ہے تو بندہ سلوٹ مارتا ہے، دھپ کر کے پاؤں زمین پہ اور سر ہاتھ پہ کہ بھائی سینئر آ گئے. وہ ادھر ہی وہ کیا نام ہے، نیو کراچی میں ہے ایک بندہ، وہ ایسے ہی ٹھپ کر کے مارتا ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور ہوتا ہے، اس کے سامنے بس یہ پیر مارے گا پیر مارے گا. کیا بتاؤں. اللہ آپ کو ایسے ہی مسکراتا ہوا رکھے ہمیشہ. چلے جی ہم آتے ہیں، ایک اور بزرگ ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کو اس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں. میں اس طرح سے آپ محبت کے بارے میں، یہ جتنی لوگ بات کرتے ہیں یہ باپ کی کمی ہے. محبت وجہ یہ ہے کیا کہ میری بیوی سے کبھی زندگی میں تو کر کے بات نہیں ہوئی. آپ لوگ اپنی بیویوں کو چھوڑ کے کیوں آئے؟
اپنی اولاد کو کس کے پاس چھوڑ گیا ہے, کس کے سہارے چھوڑ گیا ہے, کون ان کی دیکھ بھال کرے گا؟ تم تو آ کے یہاں روٹی کھا رہے ہو, رہ رہے ہو بستر پہ, بہترین سہولت ملی ہوئی ہے, ان کو کس کے سوال ہے؟ جس نے تمہارے حوالے کیا ہے وہ تمہاری ذمہ داری ہے اولاد کی, تمہاری ذمہ داری بیوی کی, تمہاری ذمہ داری ہے سب کھانا دینے کی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ ہم نے تمہارے ذمہ یہ کیا ہے, تم نے ان کو کس کے آسرے پہ چھوڑا ہے؟ اللہ تو کرے گا مدد, لیکن ہمارے ابھی کام ہے اپنے بچوں سے محبت سے بات کرنا. میرے ایک بیٹی ہے کینیڈا میں, ہماری بیٹی کبھی یہ نہیں پتہ چلا کہ وہ بیٹی ہے یا دوست ہے. ہم نے اپنے گھر میں دوستوں کی طرح بیوی سے بھی رہا ہوں, بیوی اللہ کو پیاری کو, بیوی ان کو بولتی تھی ہم اردو اسپیک ہے, لیکن ہمارے گھر میں ہم ان لوگوں سے کہتے ہیں جتنے بیٹھے ہیں ہمارے ساتھی ہیں ہم کہ کس کو لڑائی کہتے ہیں گھر میں, کیوں ہوتی ہے لڑائی؟ تم جب صبح جاؤ بیوی سے پیار سے بات کر کے آؤ, جب رات کو آؤ بیوی کو پہلے سلام کرو, اس سے پوچھو تیرا دن کیسا آج گزرا, بچے اسکول گئے یا نہیں گئے, بچوں نے ناشتہ کیا یا نہیں کیا, آتے تو کہاں گئی تھی, یہ کہاں گئی تھی. وہ بیوی کبھی اس کی بن ہی نہیں سکتی, اتنے کہہ سکتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث شریف ہے کہ جن میاں بیوی میں لڑائی ہوتی ہے زیادہ, جی وہ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کریں, جی. سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے. بے شک. اور جو ترتیب آپ بتا رہے ہیں نا, جی. یہ ترتیب نبی کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہے کہ اگر آپ اس طرح سے اس کے, ہم بیگمات کو, جہاں کچھ بیگمات کچھ بچے مردوں کو اے ٹی ایم مشین سمجھ لیتے ہیں, جی جی وہاں کچھ مرد بھی ایک ماسی ہی سمجھ لیتے ہیں. ماسی سمجھ تو تالی دونوں ہاتھوں سے بجنی بالکل چاہیے. بالکل. بالکل ایسے ہی ہے. آپ اپنے آپ کے بیوی بچے, بیوی اللہ کو پیاری ہو گئی, تو جب بیوی سے اتنی محبت ہے تو دوسری تیسری کیوں نہیں کی؟ نہیں, 86 ایج ہے میری, آنکھوں سے نظر آتا نہیں, تو کیا ہوا؟ بی پی میرے ہائی 200 یہ سے اوپر آبادی ہے. خواتین جو ہے وہ 40% زیادہ ہے مردوں سے, ان بیچاری پہ تو ہم ترس کھائیں. ان لوگوں کی خدمت اتنا کیئر کرنے والا, محبت کرنے والا شوہر کسی اور عورت کے نصیب میں بھی تو ہو. وہ کہتی تھی کہ اگر باپ میرا شوہر مر گیا تو مجھے سنبھالے گا کون. بیٹی میری کہتی تھی کہ ابو آپ کو دیکھتے ہی نہیں تو مجھے کھانا نہیں اچھا لگتا ہے, میرے بغیر کبھی ٹیبل پہ کھانا نہیں کھایا جاتا تھا, اسی لیے میں ان سے اتنی محبت کرتا ہوں. آج ایدی سینٹر کو اللہ کے حکم سے نیو کراچی سینٹر نام کیا بتایا تھا آپ نے؟ محمد یاسین خان یوسف زئی پٹھان. یوسف زئی پٹھان بھائی, جی رشتہ ڈھونڈے آپ کے لیے کوئی. یہ تو کہہ دیا کہ آپ آئیں میرے سینٹر میں. جس طرح سے ہم نے اپنے ایدی صاحب کے سوچا کہ یہ جب کر سکتے ہیں ہم بھی کچھ کریں, ہم نے بھی کچھ محنت کری, اور اتنی محنت کری کہ آج ہمارا سینٹر پوری پاکستان میں مشہور ہے. نیو کراچی کا سینٹر آ کے دیکھتے ہیں تو لوگوں کی آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ سینٹر ہے, کیونکہ تم نے محنت نہیں کری. تمہیں وہ سینٹر نہیں, وہ ہماری ماں ہے. ہم اس کو سینٹر نہیں کہتے, وہ میری ماں ہے, مجھے پال رہی ہے, مجھے کھانا دے رہی ہے, مجھے بستر دے رہی ہے, مجھے پیسے دے رہی ہے. اس سینٹر کو میں سینٹر نہیں کہتا ہوں. جو سینٹر کہتا ہے رشتہ ڈھونڈے آپ کے لیے کوئی. بس رشتہ قبر کا ہے رشتہ. نہیں یار, ابھی عمر ہی کیا ہے آپ کی. آپ کی عمر میں تو سیاستدان حوالات میں بیٹھ کے وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں. وہ خواب پیسے کا دیکھتے ہیں, ہم اپنے اللہ کا خواب دیکھتے ہم تو شادی کی بات کر رہے ہیں. ہیں. میں نے اپنے اللہ سے لگاؤ کوئی رکھا رشتہ ہوا ہے. اچھا ملے تو بات چیت چلائیں. میں نے اپنے اللہ سے رشتہ رکھا ہوا ہے, خوب پڑھتا ہوں, خوب دعا کرتا ہوں. شریف اتنی آدمی ہے. بس. یہ ہے محبت مرد کی. آپ نے ایک ڈرامہ دیکھا ہوگا کہ وہ بیوی دھوکہ دیتی ہے, وہ ہارٹ اٹیک سے مر جاتا ہے. یہ ہے مرد کی حقیقت. بیچارے کتنی وفا کرتے ہیں کہ ایک بیگم تھی چلی گئی, مگر یہ دوبارہ شادی ابھی کے آپ کو تیار نہیں ہو رہے. نہیں ایک مثال بڑی یہاں آفر ضرور کرا دی میں نے ان کو. میں بھی آپ کو سب کے سامنے یہ موجود ہیں دیکھتے ہیں. ایک مثال جینا اسپتال کے سرجن آئے پروٹوکول کے ساتھ, ان کی وائف سے جب میں نے بات کری, انہوں نے ان کو عمر صاحب کو سب کو ہٹا دیا. کہنے کہ آپ شوہر کے اور بیوی کے معاملے میں اتنا اچھا رویہ رکھتے ہیں. میں نے کہا ہاں. رشتہ آیا, جی رشتہ آیا. ہاں. میں نے کہا جب شوہر آئے گھر کے اندر تو بیوی استقبال کرے, اور شوہر کا کام ہے اس سے پوچھے کہ تم نے کھایا کھانا نہیں کھایا ہے, تو نے چائے پی یا نہ پی. اگر ایک کپ تم نے چائے بنا کے اس کو دے دی تو اس کا دل اتنا بڑا ہو جائے گا, تمہارے لیے دعا کرے گی کہ کب میرا شوہر گھر میں آئے. اور اگر یہ جو عورتیں دیکھ رہی ہیں وہ سب رشتے آئیں گے اب آپ کے لیے کہ اتنا کیئر کرنے والا شوہر ہمیں مل اب جائے. بھی میں یہی کہتا ہوں تہجد میں اٹھ کے دعائیں کریں انہوں گی نے یہی خواتین. کہا اپنے شوہر سے کہ میری پکچر اس آدمی کے ساتھ بناؤ, کیا سب کو ہٹا دو. وہ شوہر کو میسج دینا چاہ رہی تھی وہ. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. کیا نام ہے بزرگ؟ محمد عالم نام ہے.
आलम भाई, बेगम बच्चे कहाँ हैं? नई कराची में। कितने बच्चे हैं, कितनी बेगमात हैं? वो 3 बेटी है 1 बेटा। क्या मसरूफियत है बच्चों की? बच्चे बस ये सही है, अपने घर में रह रहे हैं। हम शेर शाह में काम करता था, हमारा हादसा हो गया था, टांग टूट गई थी, नीचे पैर एक वाला जोड़ निकल गया दोनों साइड से। हमारे रॉड लगे, बच्चों ने लगवाए, कुछ सेठ ने पैसे खर्च किए, और तो फिर हम कमाने से रह गया, काम नहीं कर सके। बहुत जाके 1 साल तक घर में बैठा रहा। 1 साल के बाद थोड़ा थोड़ा घिसर के चलने लग गया, फिर फुटबॉल लेके चलने लग गया। तो फिर काम नहीं कर सकता, फिर आस्ते आस्ते शेर से आया, काम नहीं कर सका। फिर घर में पड़ा था, घर वालों ने थोड़ी मुंह मारी होगी, तो घर वालों ने फैसला करा लिया कोर्ट के जरिए। हम घर में ही मौजूद था, पता नहीं लगा। जब फैसला फुसला करा के फिर बच्चे कह रहे हैं बाहर निकलो, ये तो हमारी माँ का घर है, हमारे नाम कराता तो हम रखते। मैंने बोला ऐसे नहीं जाएगा, मैंने गलती कर ली, जब नाम सारे करा दिए, 5 मकान थे हमारे, गलती होगी तो अब ऐसा नहीं, मैं ऐसे नहीं जाऊँ, नहीं तूने जाना पड़ेगा। आखिर हम निकला नहीं, धक्के बक्के मारे बहुत, फिर आखिर उन्होंने पुलिस के जरिए उठवाया, थाने में चला गया। थाने वाले बोले भाई जहाँ मर्जी जा, घर में नहीं जाओ, जहाँ मर्जी चले जाओ। मैंने कहा भाई एक दिन में भेज दो, फिर एक दिन गाड़ी आई, एक दिन में दाखिल हो गया। 6 महीने तक कोई नहीं आया, माड़ीपुर में था। 6 महीने के बाद एक दामाद और एक बेटा आए। वो कैसे कदीर बाबा जिंदा था, मैंने धक्के मारा, एक एक दो दो चमाट मारे, भगा दिए। वो कह रहा इंसान से गलती हो जाती है, बैठ के बात करो। फिर बुलाया, फिर वो आने लग गए, फिर मैं खुद ही वहाँ से शराब कोट आ गया। मैंने कहा यार मेरे को नई कराची भेज दो। लिहाज अंकल चले गए थे, 2 दिन हुए थे, मगर साहब आ गए थे। मगर साहब बोला बेटा वहाँ जगह नहीं है, अब ऐसा करो कस्बे चले। हम कस्बे चले गए, वहाँ आते रहे, बच्चों को पता लग गया, वहाँ आ गए। वहाँ 2 साल गुजारे आते रहे, फिर उन्होंने तबादला करा दिया नई कराची। बस अब वो लड़का आता 1000-2000 रुपये खर्चा दे जाता महीने का, बस। अल्फाज नहीं है कि जिस शख्स ने आप लोगों के लिए, बीवी बच्चों के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी, अपनी टांग तुड़वा दी, अगर उसने अपनी बीवी की मोहब्बत में 5 घर बीवी के नाम कर दिए, आज आपने धक्के दे के उसे घर से निकाल दिया। और रियासत जो कि माँ होती है, जब रियासत के पास मदद के लिए ये बुजुर्गवार पहुंचते हैं तो रियासत के थानेदार कहते हैं कि इस घर में ना जाना, कहीं भी चले आओ। क्यों? आपको क्या लगता है कानून के मुताबिक कहा होगा उस एसएचओ ने, उस आईओ ने? उसने कहा था सच्चो ने, ये कागज वागज जो लाओ, जो जमीन बेच के आया पंजाब से और तूने नाम कराए, वो कागज लाओ और सीट लाओ। मैंने कहा ये भी उन्हीं के पास है, फिर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, नहीं तो बोला पकड़ के उनको अंदर कर देते। कागज वागज लाओ, जो पैसे बाबा आपको समझाने के लिए थी ये बात। हाँ उन्हें भी ये पता था कि उनके पास है सब कुछ, हाँ बिल्कुल, पैसे चले होंगे आगे, हाँ बिल्कुल, वरना हाँ, कानून चाहता तो हाँ। उनसे नहीं निकाल सकता था सामान। हाँ निकाल कि सकते, दुनिया अंधी थी, दुनिया ने नहीं देखा, सारी जिंदगी आपने कमाया है, हाँ बिल्कुल, आपने 5 घर बनाए जो उनके नाम किए, हाँ और वहां से धक्का देके निकालते हैं वो। हाँ क्या उनको ये डर नहीं है कभी वो माँ बाप नहीं बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे, कभी 50-60 साल 70 साल उम्र नहीं होगी उनकी? बिल्कुल। और 10-10 वो क्लास पढ़ाई, एक एक कुरान पढ़ाया 4 बच्चों को, फिर भी सास ने। और मेहनत की, इतनी मेहनत की, रात दिन काम करता है शेर शाह में, गैस कटर का। रात में काम मिल गया, रात में भी करना, दिन में मिल गया, दिन में। बड़ी बात हुई, बड़ी आखिर में निकालने के बाद, फैसला होने के बाद 4 बिरादरी वाले बिठाए जो कराची में बैठे। उन्होंने फैसला किया कि 3000 रुपये महीने के देंगे, कपड़े धो के देंगे, रोटी देंगे। वो फैसला भी उन्होंने कबूल नहीं किया।
उन्होंने बोला, दोबारा गया उनके पास, उन्होंने बोला कोई लिख पढ़ो ठीक, तो हम करते, तूने तो खुद इनका नाम सारा कर दे, एक आधा मकान तो छोड़ता तू इतना पागल हो गया था। मैं क्या, बस बच्चों ने बोला तेरा नाम हमारी माँ का नाम एक ही चीज है तो हमारा। हम खामोश हो गया, फिर मैंने कहा करा दी, अब क्या करें, बस खत्म। अल्फाज नहीं है कि कोई बात की जा सके। सोचना चाहिए, क्या कभी खुद बुजुर्ग नहीं बनेंगे? और आज जब आपके बच्चे देखेंगे कि आप अपने वालिदैन के साथ क्या किरदार अदा कर रहे हैं, क्या वो बच्चे कल पलट के नहीं करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि क्या नाम वबरकातुहू। है? बेटा इरफान इरफान भाई, जी। बेटा मैं मुख्तसर बात करूँगा, मुख्तसर। मेरी बीवी नहीं है, बेटा भी नहीं है, मेरी बीवी मर गई, बेटा भी नहीं है, बेटी भी नहीं है, ठीक है? मैं अकेला। तो मैं आया हूँ ईदी सेंटर में, उसमें मेरी तवक्को से बहुत ही अच्छा यासीन भाई ने जैसे है ना, यानी माँ का प्यार वहाँ देते हैं। वो मैं ईदी सेंटर के लिए दुआ करता हूँ। यहाँ एक तोड़ा आटे का देते हैं नैन में लगा के, तो गरीब ही गरीब, गरीब ही गरीब का गरीब के किनारे लगाते रहते हैं। तो यहाँ जब मैंने देखा तो मैं बहुत ही मुतासर हुआ, बहुत ही मुतासर हुआ हूँ कि यहाँ तो कई गरीब मकसद है जो दर पदर होते हैं, उनको गले लगाते हैं। यासीन भाई की 85 साल उम्र है, जैसे ऐसा ख्याल रखता है हम लोगों का बेटा जैसे अपने बच्चों का। यही इबादत है, दुखी इंसान के काम आओ। तो ईदी सेंटर के लिए और डॉक्टर साहब, डॉक्टर अब्दुल सत्तार ईदी साहब के लिए भी दुआ हमें करनी चाहिए, हम सबको करनी चाहिए। और मैंने देखा कि बहुत बहुत कोई भी पाकिस्तान में नहीं होगा। मैं तो पाकिस्तान की बात कर सकता हूँ क्योंकि पाकिस्तान में रहता हूँ, वो कुछ तो देखा नहीं है मैंने। बहरहाल जो काम ये कर रहे हैं इनको बहुत बड़ा अजर अल्लाह ताला देगा, इंसान कुछ नहीं। वो सुनाई कम देता है। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नौशाद भाई कैसे हैं आप ठीक है सर। कहाँ हैं बेगम बच्चे? बेगम हैदराबाद में। आप यहाँ क्या कर रहे हो? बस मैं आ गया इधर। तो बीवी बच्चों ने नहीं रोका आपको? नहीं, बच्चे हैं मेरे, पता आते रहते हैं, वो भी आ गए इधर। तो वो कहते नहीं अब्बा आपके बगैर दिल नहीं लगता हमारा? नहीं, माशाल्लाह जवान हो गए अब तो। नहीं, जवान होने के बाद दिल लग जाता है बच्चों का बाप के बगैर? लग जाता है। याद आती है? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। याद आती है आपको उनकी? हाँ, याद आती है, मैं भी जाता रहता हूँ। जब वो छोटे छोटे थे तो आप भी ऐसे ही छोड़ के आ जाते थे उन्हें? नहीं, छोटे नहीं थे, माशाल्लाह बड़े हो गए। जब छोटे थे वो तो आप भी ऐसे ही छोड़ के आ जाते थे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे कुछ मेमन सी वाइब्स आ रही है आपके साथ बात करने में। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, नहीं। ये मेमन तो नहीं है आप? नहीं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इकबाल। कहाँ हैं बीवी बच्चे? बीवी फौत हो गई है, सिर्फ एक बच्ची है और शादीशुदा है। और बहन भाई वगैरह? बहनें हैं, भाई भी फौत हो गए हैं, दो बड़े बड़ा भाई था, दो छोटे भाई थे वो भी फौत हो गए। बहनें 3 है और शादीशुदा है, बेटी भी शादीशुदा है। अच्छी गुजर रही है जिंदगी? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी गुजर रही है। हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आराम से बोलिए, सुनता हूँ। अभी मैं इतना बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। अभी मैं 72-3 का हूँ, ये सब मुझसे बड़े हैं। तो सुना है क्या बच्चे कितने, बेगम कितनी? कितनी? व्हाट यू मीन्स कितनी? अरे भाई एक भी मिल जाए वो भी काफी है, वो भी नसीब से मिलती है। वकीदे हयात हैं, 3 जवान बेटे हैं मेरे। मैं आता जाता रहता हूँ, ईदी सेंटर में रहता हूँ। मेरे यहाँ रहने का जो खास रीज़न ये कि ज़ाहिर है ज़ौजा मोहतरमा वो हो चुकी है, ज़ईफ़, पोते पोतियों वाले हूँ मैं। वहाँ भी जाता हूँ, ये करीबी ईदी सेंटर से, यानी कि सोराब गोट में मैं रहता हूँ। तो कभी भी जा सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं? एनी टाइम। ये अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 14.5 साल हो गए, मेरे चौथा इंचार्ज है, सर्कल इंचार्ज। उन्होंने मुझ पर कोई पाबंदी नहीं लगाई, जहाँ मैं जाना चाहूँ जा सकता हूँ।
था। यहाँ पे कोई शिकायत आपको कोई बात नहीं नहीं, बेस्ट इदारा है अलार्म, इसमें मैं तकरीबन इतने बीवी बच्चे बोलते नहीं है कि दिल नहीं लगता आपके बगैर? वो आते हैं, मैं बोलता हूँ भाई वो तुम्हारी लाइफ है, बेटे भी के यहाँ भी जाता हूँ, एंजॉय योर लाइफ। मुझे इसमें यहाँ मैं दरअसल जब मैं ये कराची में था, शाह फैसल में रहा करते थे हम, शाह फैसल कॉलोनी, तो वहीं तालीम हासिल की, वहीं से शादी की। तो मैं आज़ाद टाइप था, सामने एयरपोर्ट आपने देखो, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, मेरी जॉब समझे, या मैं नौकर किसी का नहीं था, मेरी अपनी गाड़ी थी, मैं पब्लिक सर्विस में था, तो उससे अल्लाह अच्छा देता था, उसका अल्हम्दुलिल्लाह मकान बात भी अपने ही अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उसका एहसान है। और बच्चे भी ऐसे अच्छे मिले हैं कि फरमाबरदार टाइप के, वो तो आते रहते हैं अपनी बच्चों को लेके, बीवी को भी लेके, चलिए अबू जो घर। अरे मैंने बोला बेटा ये भी तो है ना मेरा घर, इनकी खिदमत करूँगा, वो अब मैं हो चुका हूँ बूढ़ा, मेरा दिल लग गया, वहाँ एक मस्ताना बच्चा है कि जो न खा सकता है न पी सकता है, ये गवाह खड़े हैं इलियास भाई भी, ये हमारे भी इंचार्ज रह चुके हैं वहाँ, तो उसकी खिदमत, उसको नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना, मैं अपने बच्चों से। माशाल्लाह एलपी लाइफ है आपकी माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। क्या नाम है जनाब आपका? गुलाम मुस्तफ़ा। गुलाम मुस्तफा, ये कितनी बीवी बच्चे? मैं मेरे 7 लड़के थे, 4 बेटियां थी, लेकिन एक्सीडेंट में फौत हो गए सब? दोनों बिल्कुल। वैसे 32-33 आदमी थे, तो गाड़ियाँ टकराई आपस में, तो आग लगी उनको। तो आबे गुमे यहाँ से 10,000 फुट ऊपर सतह समंदर से, वहाँ से जो नीचे गिरी तो आग लग गई। उसमें कोई शनाख्त नहीं हो सकी, न बच्चों को मिल सके, समझे से। बहुत अच्छा खानदान था, खाते पीते थे, अच्छे थे, बीवी बच्चे बहुत अच्छे थे। बेगम भी अच्छी थी, उसी में शामिल? उसी भी शामिल थे, सिर्फ घूमने गए थे? वालदा नहीं की, मैं मुलाजिम था खानपुर कटोरे में, पंजाब का इलाका। तो उसने बोला कि आप लोग चलें, तो मैं वालिद आएगा तो उसके साथ आऊँगी, वो बच गई सिर्फ। उसके बाद में काफ़ी अरसा जो है समझे से बेहोशी के आलम में गुजारे, मैं हॉस्पिटल में। उसके बाद अल्लाह के करम है, मैं एदी साहब को सलाम पेश करता हूँ जिसने ये इदारा एक बनाया। बिल्कुल पाकिस्तान में ऐसा कोई इदारा नहीं, ऐसा कोई शख्स नहीं जिसने नहीं करता, लेकिन ये ऐसा इदारा है, पता नहीं किस सोच से अब्दुल सत्तार ने ये एदी बनाया है। अब्दुल सत्तार खानदान के अभी तक चल रहा है, उस मरहूम को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह सुना। ऐसा किसी भी एरिया ने किसी ने नहीं सोचा कि ये इदारा कैसे आया, ये यूरोप का इदारा है। अब्दुल सत्तार की करम नवाजी है, अल्लाह ताला उसे जन्नत, उसके बाद उसकी औलाद, उसके बाद उसके औलाद की औलाद ये सर अंजाम दे रही हैं, और बड़े खूबी से। यहाँ तो आजकल 2 आदमी को खिलाने को आदमी तरसता है, लेकिन यहाँ तो हज़ारों। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, हज़ारों की तादाद से ये सारे दिन 4। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका बुजुर्ग? परवेज। बीवी बच्चे कहाँ हैं? बीवी का इंतकाल हो गया, बच्चे अपने घर पे हैं, बाप को कौन पूछता है? क्यों नहीं पूछता? आप भी तो पूछते थे उन्हें। पूछते रहे ना, मगर आपका दौर नहीं पूछने का। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है निकल लो, बीमारी हुई, झगड़े हुए, मैं तंग आके शराब घोट चला गया। निकाल दिया उन्होंने? जी जी जी। कितने बेटे? 2। तो उन बेटों के यहाँ औलादे नहीं है? है? डर नहीं लगता उन्हें? खौफ खत्म है, अल्लाह का खौफ उन्हें खत्म है। शराब बोर्ड में रहा तो वहाँ से नहीं। आपके कोई बहन भाई कोई रिश्तेदार जिन्होंने बच्चों को समझाया हो? देखें आज का दौर, जब बेटा बाप का नहीं होता है तो रिश्तेदार क्या होंगे? उनको भी अभी मैं जब यहाँ दाखिल हो गया, यहाँ के बाद मैं अपने अजीज के यहाँ गया, उन्होंने अंदर से कह दिया बोल दो घर पे नहीं है। मिलने गया था, लेने नहीं गया था। एतराज शिकायतें क्या है आपकी औलाद को आपसे? एतराज को मेरे वो बीबी के कहने पे चलते हैं आजकल के लड़के। बीबी ने कहा निकालो, जब तक पैसे थे ले लिया, मेरे नाम कर दे, मैंने कर दिया। अच्छा, आपके पास क्या जायदाद थी? जायदाद क्या होगी, कुछ बैंक बैलेंस था, है वो बेटे का नाम कर दिया। उसके 6 महीने के बाद ही ये ड्रामा शुरू हो गया। कारोबार वगैरह क्या था? मैं
एक कंपनी में सुपरवाइजर था। ये उन लोगों के लिए सबक है। सब 5 उंगलियां तो बराबर नहीं होती, मगर वो लोग जो अपनी औलाद और बीवी की मोहब्बत में सब कुछ उनके नाम कर देते हैं। और आज हमें बहुत सबक आमोज स्टोरीज सुनने को मिली कि उन्हें फिर घर से निकाल दिया जाता है। मर्दों को एटीएम मशीन समझना भी जुल्म है और औरतों को घर की मासी समझना भी जुल्म है। ये वो उम्र है जिस उम्र में औरत का साथ ज़्यादा चाहिए होता है, बच्चों का साथ ज़्यादा चाहिए होता है। ये जो उम्र है, ये बेटा हो उसका फर्ज बनता है कि अपने बाप को संभाले, ताकि बचपन में बाप ने तुमको संभाला। आप कहाँ कौन सोचता है? उन बच्चों को क्या पैगाम देंगे जो अगर बाप घर में हो, माँ घर में हो, माँ बाप को निकालने के लिए बात बात पे तंज ताने भेस मुबाई से करें, बहाने बहाने से लड़ाई करें और इतना तंग कर दें कि बाप आपका हिस्सा दे के चला जाए। देखिए, उनके लिए क्या पैगाम है? जो भी नौजवान हैं या जिनके शादीशुदा हैं, उनके पास माँ बाप हैं, तो अरे बेवकूफ़, माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। वो खिदमत करो, उनकी खिदमत करो, ऐसा मौका नहीं मिलेगा। ये खो दिया। ये एक नाराज बाप की दुआ है, नसीहत है उन तमाम दुनिया के बच्चों के लिए और उनके वालिदैन के लिए। बहुत सारे सबक हैं। ऊंट के पाँव में रस्सी डालकर अल्लाह पे तवक्कल करना नबी करीम नबी अजीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है। क्यों कहा अल्लाह ने कि ए मोहम्मद कह दीजिए अपनी उम्मत को कि जब तक आप जान, माल, आल, औलाद से ज्यादा अजीज नहीं होंगे, ये ईमान वाले नहीं होंगे, और जब तक ईमान वाले नहीं होंगे जन्नत में नहीं जाएंगे। मैं इसका मफहूम कुछ और ही लेता हूँ, मैं इसका मतलब कुछ और ही समझता हूँ। नबी करीम अजीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अल्लाह जी या अहले बैत या सहाबा इकराम, इनके जितने भी अक़वाल हैं, इरशादात हैं, अहादीस हैं, कुरानी आयात हैं, वो उनके लिए नहीं है। उससे अल्लाह को कोई फ़र्क नहीं पड़ना। अल्लाह को आपकी हमारी इबादत की बात मानने की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई ज़रूरत नहीं है। ये दुरूद शरीफ हम पढ़ते हैं नबी करीम नबी अजीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि मैं और मेरे फरिश्ते नबी करीम नबी अजीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद और सलाम भेजते हैं। ईमान वालों, तुम्हें चाहिए कि तुम भी भेजो। तो क्या अल्लाह को नबी की ज़रूरत नहीं? खुदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत सहाबा इकराम की बताई हुई एक एक बात, एक एक लफ्ज़ करोड़ों रुपए का फॉर्मूला है। तो मैं इस हदीस को इस तनाजुर में देखता हूं कि अगर आप इनसे ज्यादा पागलों की तरह मोहब्बत नहीं करोगे, माल से, कारोबार से, दोस्तियां, रिश्तेदारियां, बीवी बच्चे, तो धोखा नहीं खाओगे। उनके नाम किया, मोहब्बत दिखाई, ये माल जब तक आपका है, जेब में आपका है, और क़यामत तक, जन्नत तक आपका जब रहेगा कि इस माल को खुदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में लगा दिया जाए। वरना तो जिन बीवी बच्चों को आप देंगे वो ये हाल करेंगे। इस अफसोसनाक, दर्दनाक स्टोरीज के साथ कि खुदारा एक दफ़ा फिर मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, मर्दों को एटीएम मशीन ना समझें और मर्द हजरात खवातीन को घर की मासी ना समझें। ये एक गाड़ी के दो पहिए हैं। अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे इन मियाँ बीवी के दिल में मोहब्बत डाली है एक दूसरे की, सगे बहन भाइयों से ज्यादा। इसी तरह औलाद की मोहब्बत वालिदैन में डाली है और औलाद में वालिदैन की मोहब्बत डाली। अगर आप फितरत से इनकार करते हैं किसी लालच में आके, तो आप इबरत का निशान बना दिए जाएंगे, उन तमाम इबरत के निशान के जैसे जिनको मेरे परवरदिगार ने तारीख में इबरत का निशान बनाया। बहुत ही
दर्दनाक स्टोरीज थी आज के प्रोग्राम की. आप लोगों ने देखना है, सुनना है, समझना है और इस बात को ज़्यादातर लोगों तक फैलाना है कि कामयाब माशरे के लिए अच्छा बाप, अच्छी माँ, अच्छे बहन भाई, अच्छी औलाद बनना ज़रूरी है. सिर्फ इंसान अल्लाह ने पैदा कर दिया, इससे गुजारा नहीं होगा. दीन इस्लाम सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं है, इखलाक का नाम है. हदीस शरीफ के मफहूम में कि मरने के बाद अगर किसी मोमिन के साथ कुछ जाएगा तो उसका हुस्न इखलाक होगा. हमारा ये इखलाक है कि ऐसे बुज़ुर्गों को जिन्होंने ज़िंदगी दाव पे लगा दी, किसी ने टांगे तोड़वा दी, किसी एक्सीडेंट में कुछ हो गया, 5-5, 10-10 घर बनाए, आप लोगों के नाम कर दिया, आप लोगों ने धक्के मार के निकाल दिया. यार मुझे अपनी कौम की हालत पे रोना आता है. हम कहते हैं कि हुक्मरान ऐसे हैं, हम कहते हैं फलां ऐसा है, फलां ऐसा है. हम खुद कैसे हैं? अल्लाह ने कुरान में वादा किया है कि जैसी कौम होगी वैसे हुक्मरान मुसल्लत किए जाएंगे. बहरहाल आज के प्रोग्राम के लिए तो कुछ दर्दनाक स्टोरियाँ. बुजुर्ग असासा हैं, रियासत को भी अपना किरदार अदा करना है. ये बुजुर्ग असासा हैं. बुजुर्ग सिर्फ नवाज शरीफ या बानीस, बानी नहीं बानीस या जरदारी, मैं नाम कुछ के नहीं ले रहा, बानीस कह दिया समझ जाएंगे. एक दूसरे की जैसी हालत में आजकल मुब्तला है. सिर्फ वही बुजुर्ग हैं, उन्हीं को प्रोटोकॉल देना है. या आपके रिटायर चीफ जस्टिस साहबान, आपके रिटायर बड़े बड़े ओहदों पे रहने वाले लोग, वही बुजुर्ग हैं, उन्हीं को आपने रिटायरमेंट पे पैसा देना है. कहाँ गया वो कानून दीन इस्लाम में जो राइज किया गया था, जहाँ बुजुर्गों को पेंशन दी जाती थी, बुजुर्गों के हुकूक दिलाए जाते थे. जब तक आप ये नहीं सुधारेंगे आप कभी भी तरक्की की राह पे गामजन नहीं होंगे. आप जाएं, जाके देखें तरक्की याफ्ता ममालिक में कि वो अपने बुजुर्गों को, अपने शहरियों को किस तरह प्रोटोकॉल देते हैं. ओमान के अंदर एक बार्बर शॉप वाला शॉप नहीं खोल सकता जब तक कोई ओमानी अरबी लोकल उस लाइसेंस में शामिल ना हो और उसको ऑनर तनख्वाह ना देता हो. हम क्या कर रहे हैं? क्या हम ऐसा कानून पाकिस्तान में नहीं बना सकते कि हर दुकानदार के हिस्से में एक बुजुर्ग हो? तो क्या ये मसाइल खड़े होंगे? जवाब ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स में और देखते रहिएगा सैटरडे संडे सुबह 10:05 पर सिर्फ और सिर्फ K21 न्यूज़ पर, और सातों दिन 24 घंटे बाय द नेम ऑफ लंच टाइम विद डॉक्टर फ़हीम तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.